the AC transmission. So we cannot replace that AC transmission with DC transmission. No doubt, we cannot replace. Yes. But make sure that whenever we are installing or whenever we are erecting the new transmission system, in that new transmission system, we are interested or we are focusing on the use of DC transmission. So I hope this point is clear to you, and we are using the DC transmission for, you can say, extra high voltage. It is not a high voltage, it is an extra high voltage, the next level of the high voltage, you can say. Yes. And make sure that whenever you are attending any lecture, so you have to keep your pen and your notebook with you, so that if I'm going to say some derivation, or if we are interested to take one numerical based on this, so make sure that your pen and notebook is with you. Yes. So those who are not having the pen and notebook with them, so just in 2 minutes they come back and bring your notebook and pen with you, because we will derive one derivation today. And make sure that this derivation is surely asked in the in semester exam, as your pattern is now going to change from this third year. We are using the 30 marks for in semester exam and 70 marks for end semester exam. There is no online exam, there is no, you can say, the common exam of the third year. Yes, it is an in semester exam and you have to write that paper for 1 hour. We will see the condition, what will be going to happen after this pandemic, and as soon as the classes are becoming normal, we will conduct the classes on this platform only, online platform. Yes. So make sure that you are having the pen and you are having the notebook with you. And I'm going to say the important points. So these important points we have discussed in the last class. Yes. So preferably we are using the AC transmission because there are advantages of AC transmission. Yes. Today we are interested for the first important point of the unit number 1, and your unit number 1 is the distribution system. Yes. So under this we are interested for classification of supply system. Yes. And these are the classification of supply system. We are interested for the systems for power transmission. Yes. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की सर युनिटचं नाव तर आहे डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम आणि आपण पॉवर ट्रान्समिशन का शिकतो आहे. सो आपण पॉवर ट्रान्समिशन याच्यासाठी शिकतो आहे की पॉवर ट्रान्समिशन केल्यानंतर डिस्ट्रीब्युशनची गरज लागते. सो दॅट्स व्हाय वी आर इंटरेस्टेड फॉर द फर्स्ट पॉवर ट्रान्समिशन, and after the power transmission we will discuss the distribution system. Yes. Now in the previous few classes we found that for the transmission of electric power we are using the 3-phase 3-wire AC system. तुम्हाला मी 2 ते 3 क्लास पूर्वी हे इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन सांगितलं होतं की ट्रान्समिशन चा शब्द आला किंवा ट्रान्समिशन सिस्टीमचा शब्द आला, सो यू कॅन से दॅट 3-phase 3-wire इज अ आयडियल. येस. आपण आता ते डिस्कस करू व्हाय इट इज आयडियल. येस. सो कुठेतरी लिहून ठेवा तुमच्या नोटबुक मध्ये की फॉर अ ट्रान्समिशन पर्पज वी आर युझिंग 3-phase 3-wire system. Yes. Now this 3-phase 3-wire AC system we are following. Yes. There are DC system for the transmission. Yes. And these DC systems are classified as DC 2-wire. Yes. Obviously 2-wire means what? Positive wire and negative wire. Yes. Same way DC 2-wire with midpoint earth. सो माझं हँडरायटिंग एवढं चांगलं नाही आहे. येस. सो थोडंसं त्याला सहन करा, आणि जर तुम्हाला तुमच्या हँडरायटिंग मध्ये लिहायचं असेल तर तुम्ही पेन आणि नोटबुक मध्ये घेऊन ती जे सिस्टीम्स आपण डिस्कस करणार आहोत ते लिहून घ्या. येस. नाउ अँड द थर्ड टाइप इज द DC 3-wire. Yes. No doubt we are not using the DC system for the transmission. Yes. But for the extra high voltage we are preparing this system. So whenever the question will be asked for you, discuss or enlist the various systems for power transmission, you have to make the list
and the list consists of DC system as well as AC system. So this is the DC system. Now next is the single phase AC system. So this single phase AC system has again subtypes. Single phase 2-wire system, single phase 2-wire with midpoint earth. Midpoint means what? आपण समजा अशी एक लाईन कन्सिडर केली आणि याचा मिडपॉइंट हा असेल, ह्या मिडपॉइंटला मला अर्थ करायचं आहे, दॅट इज कॉल्ड द मिडपॉइंट अर्थ. येस. अँड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज सिंगल फेज 3-वायर. मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की सिंगल फेज जर म्हटलं तरी सर तुमच्याकडे फेज वायर असेल आणि न्यूट्रल वायर असेल, मग थर्ड वायर कुठून आली? त्या थर्ड वायरला त्याच 2 वायर्स पासून एक थर्ड वायर घेतात आणि ती दॅट इज कॉल्ड एज 3-वायर सिस्टीम. येस, त्याचं कन्व्हर्जन आहे सिम्पली. येस. द थर्ड क्लासिफिकेशन इज 2-फेज एसी सिस्टीम. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की सर आतापर्यंत आपण सिंगल फेज ऐकलंय, 3 फेजेस ऐकलंय, पण it is possible that there is a 2-phase system? The answer is yes. It can be say that there is a 2-phase system, there is a 4-phase system, there is a 5-phase system, there is a n-phase system also possible. Yes. हा कन्सेप्ट तुमचा फर्स्ट इयर मध्ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग शिकवताना सिंगल टर्न अल्टरनेटर म्हणून एक कन्सेप्ट होता. थोडंसं रिवाइज करण्याचा प्रयत्न करा. व्हॉट इज अ सिंगल टर्न अल्टरनेटर? येस. The concept is that you are using the 2 permanent magnets. Yes. फास्ट होत असेल तर मला चॅट बॉक्स मध्ये सांगा तसं की तुम्हाला ही गोष्ट कळाली नाही किंवा थोडं स्लो सांगा सर, मी प्रयत्न करेल. येस. कन्सिडर करा की यू आर हॅव्हिंग द 2 electromagnets. Yes, no doubt you can consider the permanent magnet also. Whenever you are using the 2 electromagnets and whenever you are placing one single turn coil, yes, if you are rotating that single turn coil with the help of external force, magnetic flux काय होतंय? कट होतोय. magnetic flux जर कट होत असेल तर काय तयार होईल? EMF हा इंड्यूस्ड होईल with the help of Faraday's law of electromagnetic induction. सो हे रिव्हिजन मी याच्यासाठी घेतो आहे की जर ही रिव्हिजन तुमच्या लक्षात आली नाही सो आपल्याला पुढे त्रास होईल या गोष्टीचा. येस. नो डाऊट वी आर इंटरेस्टेड फॉर 2-फेज सिस्टीम. जर मी एक टर्न वापरला सो आय एम गोइंग टू प्रोड्यूस द सिंगल फेज. जर मी 2 टर्न वापरले 90 डिग्री परपेंडिक्युलर वापरले सो आय एम प्रोड्युसिंग द 2-फेज सिस्टीम. जर मी 3 टर्न वापरले अपार्ट फ्रॉम यू कॅन से 120 degree from each other because the circle consists of 360 degree, and if we are interested to divide that circle in 3 parts with the help of 3 wires, then we have to make sure that 120 degree phase difference must be there. Yes. No doubt we can use the 4-wire, no doubt we can use the 5-wire, no doubt we can use the 9-phase also, 9-wire also. Yes. हे तुम्हाला कुठे कळेल? तुमच्या सिंगल टर्न अल्टरनेटरच्या कन्सेप्ट मध्ये कळेल. Yes. Now, why we are preferring the single phase and 3-phase system only? Again, there are advantages of this single phase and 3-phase system. But for the classification, we can consider this as 2-phase AC system also. Again, 2-phase AC systems are divided into 2 types: 2-phase 4-wire and 2-phase 3-wire. Yes. Third, which is always common, that is called the 3-phase AC system. तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं होतं की प्रीवियस क्लास मध्ये की वी आर युजिंग अ डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर. द डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर हॅज द रेटिंग ऑफ 11 kV by 400 volt. आणि 400 volt ला काय असतील माझ्याकडे? 3 फेज असतील आणि एक न्यूट्रल असेल. दॅट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3-phase 4-wire system. You can make 3-phase 3-wire system also. But we cannot use the DC transformer. We cannot use the distribution transformer. DC transformer नसतो बरं, distribution transformer मला म्हणायचं होतं. Yes. So this is a 3-phase 3-wire system and this is a 3-phase 4-wire system. So these are the 4 classification of the transmission system. So what are they? DC system, single phase AC system, 2-phase AC system and 3-phase AC system, and त्याचे परत सब क्लासिफिकेशन आहे. Yes. Now we are interested for making the comparison between all these
सबटाइप्स. तुम्हाला कळत असेल की समजा बाजारातून आपण 2 किंवा 3 प्रकारचे ड्रेस आणले, तर आपण एकाच मटेरियलचा किंवा एकाच टेक्स्चरचा ड्रेस आणतो बाजारातून नाही. एक वेगळ्या कलरचा असेल, एकाचं पॅटर्न काहीतरी वेगळं असेल, एकामध्ये काहीतरी खासियत वेगळी असेल. येस, इट मीन्स व्हॉट, देर आर टाइप्स. येस, मग हे क्लासिफिकेशन का केलं आपण? आपल्या आवडीनुसार. सेम वे वी हॅव डिवाइडेड the transmission system, and depending on this transmission we have to make the comparison. मग ते comparison कशावर असेल? Preferably volume of conductor material. Volume of conductor material म्हणजे काय? जर मला हा पिलर बनवण्यासाठी, let's consider this as a pillar. To make this pillar I have to use some volume of metal. This is metal. Yes, मला व्हॉल्यूम ऑफ मेटल काहीतरी कन्सिडर करावं लागेल. मग ते व्हॉल्यूम ऑफ मटेरियल किंवा मेटल असेल 1 kg. सेम वे इफ वी आर इंटरेस्टेड टू डू द कंपॅरिझन ऑफ ऑल दी सब टाइप्स, देन वी हॅव टू मेक शुअर दॅट देअर मस्ट बी अ पॅरामीटर, अँड दॅट पॅरामीटर इज कॉल्ड ॲज व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड. कुठेतरी लिहून ठेवा. द बेसिस ऑफ कंपॅरिझन इज व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड. येस, लास्ट क्लास मध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की जेवढा व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड जास्त, तेवढी कॉस्ट जास्त. येस, बाजारात तुम्हाला कळत असेल, गेल्यावर 1 किलो भाजी घेतली, 1 किलो कांदे घेतले, 9 रुपये भाव असेल, जर तुम्ही 2 किलो कांदे घेतले तर 18 रुपये तुम्हाला पे करावं लागतील. कळतंय? डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Same is the concept applicable for conductor material required. जेवढा कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड जास्त, व्हॉल्यूम जास्त, तेवढी सुद्धा कॉस्ट तुम्हाला पे करावं लागेल. येस, सो दिस इज द बेस्ट पॅरामीटर टू मेक द कंपॅरिझन. येस, सो आय हॅव मेड वन नोट हिअर. डिपेंडिंग ऑन दिस सिस्टीम, वन सिस्टीम इज अडॉप्टेड विच युजेस लो व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, रिझल्ट्स इनटू मिनिमम कॉस्ट. आपण इलेक्ट्रिकल इंजिनियर असल्यामुळे वी आर बिकमिंग द इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, अँड बेस्ड ऑन दिस इलेक्ट्रिकल इंजिनियर अवर एम इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट. हाऊ वी आर गोइंग टू मिनिमाइज द कॉस्ट? as soon as we are going to minimize the volume of conductor material required. Yes, so जेवढा volume of conductor material required कमी, तेवढी cost कमी. So that is a, you can say, the comparison. Yes. Now, तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की व्हेरियस सिस्टीम्स म्हटल्यावर हे सबटाइप्स झाले सगळे. येस, यू कॅन मेक द ओव्हरहेड ट्रान्समिशन सिस्टीम अँड यू कॅन मेक द अंडरग्राउंड ट्रान्समिशन सिस्टीम. फॉर व्हॉट? फॉर ट्रान्समिशन पर्पज. ओव्हरहेड also, and one can go for underground also. Then each system has its advantages. Again, ओव्हरहेड म्हटल्यावर जे आपल्याला टावर्स वर दिसतं ट्रान्समिशन, दॅट इज कॉल्ड एज ओव्हरहेड. अंडरग्राउंड मीन्स व्हॉट? वी हॅव टू डिग दॅट अर्थ, वी हॅव टू ले द कंडक्टर्स अँड वी हॅव टू पोर द सँड और सॉइल ऑन पर्टिक्युलर कंडक्टर. हे जे टाइप्स सांगितलेत ना, हे टाइप्स तुम्ही आयदर ओव्हरहेड ट्रान्समिशनने सुद्धा करू शकतात और आयदर अंडरग्राउंड ट्रान्समिशनने सुद्धा करू शकतात. म्हणजे तुम्ही बघा आता की हे 3 डीसीचे 3, सिंगल फेज एसीचे 3, 6, 2 फेज एसीचे 2, 8 आणि हे 2, 10. 10 कॉन्फिगरेशन और 10 सिस्टीम फॉर ओव्हरहेड, 10 सिस्टीम फॉर अंडरग्राउंड, असं आपल्याला कंपॅरिझन करायचं आहे. आणि हे कंपॅरिझन कशावर असेल? व्हॉल्यूम ऑफ मटेरियल कंडक्टर रिक्वायर्ड. मग ह्या 10 आणि 10 म्हणजे 20 कॉन्फिगरेशन झाले. मग 20 कॉन्फिगरेशन मध्ये ज्या ठिकाणी लेस व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड असेल, दॅट आय एम गोइंग टू प्रेफर, दॅट आय एम गोइंग टू यूज. सो इथपर्यंत क्लिअर आहे? चॅट बॉक्स मध्ये सांगा बरं मला. नसेल तर मी परत सांगतो. चॅट बॉक्स मध्ये सांगा बरं पटकन मला. येस, हा. आणि फास्ट नोट्स काढण्याचा प्रयत्न करा. जेवढं माझा बोलण्याचा स्पीड आहे त्या स्पीडने जर तुम्ही नोट्स काढल्या, सो यू विल अल्टिमेटली नो व्हॉट इज EIMT.
आणि थोडीशी प्रॅक्टिस अशी ठेवा की लेक्चरच्या आधी तुम्हाला गॅप आहे 15 मिनिटाचा, त्याच्यामध्ये तुमचा नाश्ता, तुमचं काय पाणी असेल पिणं किंवा तुम्हाला काय जायचं असेल बाहेर, येस, तेवढं करून घ्यायची ऍक्टिव्हिटी. येस. नाऊ वी आर इंटरेस्टेड फॉर द ओव्हरहेड ट्रान्समिशन ऑल्सो अँड वी आर इंटरेस्टेड फॉर अंडरग्राउंड सिस्टीम ऑल्सो. मग तुम्हाला कळत असेल की डीसी ट्रान्समिशन आणि एसी ट्रान्समिशन याच्यामध्ये सुद्धा डीसी ओव्हरहेड, डीसी अंडरग्राउंड, इट इज पॉसिबल. एसी ओव्हरहेड, एसी अंडरग्राउंड, इट इज पॉसिबल. कळतंय? सो दॅट इज द subsystems or that is the purpose of transmission system. Yes. Now we can say that for the overhead system, आता ओव्हरहेड आणि अंडरग्राउंडचा पण डिफरन्स बघून घेऊ आपण लागलीच की डिफरन्स काय आहे दोघांमध्ये. आता द मॅक्सिमम स्ट्रेस इज बिटवीन कंडक्टर अँड अर्थ. Therefore comparison of system in this case has to be made on the basis of maximum voltage between conductor and earth. हा पॉइंट आपण डिस्कस नंतर करू. येस. नाऊ फॉर द अंडरग्राउंड सिस्टीम मॅक्सिमम स्ट्रेस इन्सुलेशन इज बिटवीन कंडक्टर्स. तुम्हाला कळत असेल की अंडरग्राउंड सिस्टीम म्हटली तर अंडरग्राउंड सिस्टीम मध्ये जे कंडक्टर्स असतील त्याला आपल्याला काय लागेल, इन्सुलेशन लागेल. आणि जे स्ट्रेस म्हणतो ना आपण, जे इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसचा अर्थ त्याच्यामधून जे व्होल्टेज फ्लो होणार असेल दॅट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस. इफ आय एम गोइंग टू से थर्मल स्ट्रेस मीन्स व्हॉट, टेम्परेचर जर तिथे इन्क्रीज झालं हीटमुळे, येस, दॅट इज कॉल्ड द थर्मल स्ट्रेस. Therefore the comparison system in this case has to be made on the basis of maximum potential difference or voltage between conductors. म्हणजे इथे कंपॅरिझन कशामध्ये आहे तुमचं, मॅक्सिमम व्होल्टेज बिटवीन कंडक्टर अँड अर्थ. जो कंडक्टर असेल आणि अर्थ टर्मिनल असेल त्याच्यामधलं जे मॅक्सिमम व्होल्टेज असेल त्याच्यामध्ये तुमचं कंपॅरिझन असेल. कशा बाबतीत, ओव्हरहेड बाबतीत. अंडरग्राउंड बाबतीत कॉन्फिगरेशन कशाबद्दल असेल, कंपॅरिझन basis of maximum potential difference or voltage between two conductors, because we know that whenever the voltage between conductor increases, insulation increases. Yes, so that we have to consider. Now comparison of conductor material in overhead system. आता आपण काय करू, हे जे सबटाइप बघितलेत ना आपण, हे 10 सबटाइप, त्या 10 सबटाइपचं ओव्हरहेड नुसार कंपॅरिझन करू. आणि नेक्स्ट पार्ट असेल आपला या सबसिस्टीमचं अंडरग्राउंड सिस्टीम मध्ये कंपॅरिझन करू. येस. तुम्हाला कळत असेल की एखादी गोष्ट मला कंपॅरिझन करायची असेल, सो आय हॅव टू मेक सम डेरिव्हेशन. येस. अँड फॉर दॅट डेरिव्हेशन आय हॅव टू यूज सम अजम्पशन्स. नाउ व्हॉट आर दिस अजम्पशन्स? Assumptions means that the conditions are ideal, the conditions are constant, so that is called as the assumptions. Now what are these assumptions? Power transmitted, that is P. You know that power is always indicated with the letter P, is same in each case, because see, if we are assuming power is a not constant, मग आपल्या त्या डेरिव्हेशनला काही अर्थ राहणार नाही. Yes, we are interested for volume of conductor, material required, calculation. So we have to make sure that power transmission between the conductor is the same in each case. Distance L, transmission tower चे जे डिस्टन्स असेल ते L, over which power is transmitted is same. जी लेंथ असेल ना आपली ती सुद्धा कॉन्स्टंट असेल. कारण तुम्हाला कळत असेल की जशी लेंथ वाढली तसा रेजिस्टन्स वाढतो. रेजिस्टन्स वाढला पॉवर काय होते, कमी होते. येस. सो दॅट इज द रिझन. नाउ लाईन लॉस W is same. लॉसेस आर ऑल्सो सेम. लॉसेस जर वाढले तुमची इफिशियन्सी डाऊन होईल ऑब्विसली आणि तुमच्या त्या कॅल्क्युलेशनवर परिणाम होईल. अँड द फोर्थ इज व्हॉट, मॅक्सिमम व्होल्टेज बिटवीन एनी कंडक्टर अँड अर्थ, दॅट इज VM, कॅपिटल V, सफिक्स M, व्होल्टेज ॲट मॅक्सिमम व्हॅल्यू इज सेम. येस, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड फॉर ओव्हरहेड ट्रान्समिशन. सो दीज 4 assumptions are to be considered for making the comparison. Yes. So कुठेतरी लिहून ठेवा, comparison of conductor material in overhead system. Number 1, power transmitted is the same, or you can say constant. Distance L is a constant.
line losses are constant and maximum voltage, that is Vm, between conductor and earth is also same or constant. Yes. Now we are interested for the first classification, first subtype, DC to wire with one conductor earth. Yes. आता हे तुम्हाला 10 सांगितलं ना मी सबटाइप. ह्या 10 सबटाइप पैकी तुमच्या सिलेबस मध्ये जे आहेत आपण तेच घेणार आहोत कंपॅरिझन साठी. बिकॉज सी, जर आपण 10 कंपॅरिझन ओव्हरहेडचं घेतलं आणि 10 कंपॅरिझन मी अंडरग्राऊंडचं घेतलं, नो डाऊट शिकायला मिळेल आपल्याला, पण परीक्षेला आपल्याला माहिती आहे की त्यांनी सिलेबस मध्ये स्ट्रिक्टली म्हटलं आहे की आपण सिलेबस बघू. व्हॉट इज सिलेबस? इन सिलेबस दे हॅव मेन्शन दॅट DC to wire system, single phase 2 wire AC system, 3 phase 3 wire AC system and 3 phase 4 wire AC supply system. आपल्याला फक्त 4 कंपॅरिझन करायचं आहे. 4 ओव्हरहेड साठी, 4 अंडरग्राउंड साठी. Yes, these 8 derivation we have to see. Yes. Now the first point is very simple. DC to wire with one conductor earth. नावातच आहे. We are using the DC supply. Yes, obviously DC supply म्हटला की लोड सुद्धा काय पाहिजे, मला डीसीच पाहिजे. असं नाही सर की तुम्ही डीसी सप्लाय घेतला आणि तुम्ही तिथे ट्रान्सफॉर्मर लावला किंवा तुम्ही तिथे मोटर लावली, एसी मोटर लावली, चालणार नाही. whenever I am going to consider the DC system, I have to use the DC load only. मग DC लोड कोणकोणते आहेत मला सांगतात चॅट बॉक्स मध्ये? Which are the DC loads we are using? You can name any equipment which works on DC. असे कोणते? हा, चार्जर करेक्ट, बॅटरी करेक्ट, अजून इन्व्हर्टर करेक्ट, डीसी मोटर व्हेरी गुड, डीसी मोटर इज ऑल्सो ऍप्लिकेशन. अजून याच्या व्यतिरिक्त युअर हेअर ड्रायर असेल. Yes, that also works sometimes on DC. Your shaving machine works on DC. Yes. So these are the application which works on DC supply. All electronic equipment. Okay. So these electronic equipment or these, you can say, DC machines we have to use for DC supply. तुम्हाला कळत असेल की मी आता इथे डायग्राम काढली आहे. या डायग्राम मध्ये मला काय दिसतं आहे थोडंसं डिस्कस करा. DC motor दिसते. DC motor why I am going to use? Because the supply is DC. होतंय DC सप्लाय आहे आणि 2 फेज और यू कॅन से पॉझिटिव्ह टर्मिनल, सॉरी DC म्हटलं की पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह जायला पाहिजे तुमच्या तोंडामध्ये उच्चार. पॉझिटिव्ह कनेक्शन अँड निगेटिव्ह कनेक्शन and the voltage between these two is the same. And what is that voltage? VM, maximum voltage. Yes, this maximum voltage is applied to this DC motor. No doubt this is DC V maximum. Yes, the current is I1 is going to flow from this wire and it will circulate from this wire to this wire. Yes, and you can see here one conductor is earth. आपल्या नावातच आहे DC to wire with one conductor earth. 2 कंडक्टर पैकी मला एक कंडक्टर काय करायचा आहे, अर्थ करायचा आहे. Yes, and that picture or that circuit you have to draw. So for this, one is a positive wire and other is a return or negative wire. Yes, the load connecting between 2 wire is a DC motor, obviously. Now the maximum voltage between conductor is what? VM. So this is the maximum voltage between 2 conductors. Yes. Now we know that power transmitted is capital P, and we have assumed that power is a constant. Yes. So this is the power. Let me minimize. Okay. So this is a VM, maximum power, maximum voltage, and this is a P. That is a maximum power. Now you know that how to calculate the load current I. तुमच्याकडे एक फॉर्म्युला आहे. फॉर्म्युला काय म्हणतो? P equal to VI. Power is calculated with the help of product of voltage and current. No doubt you can consider the maximum voltage. Yes, and the current which is flowing from that wire to
equipment and again in a neutral wire, or you can say in a negative wire. ठीक आहे. सो I1 मी डायग्राम मध्ये I1 म्हटल्यामुळे मला इंडिकेशन करताना I1 यूज करावं लागेल. व्हॉट इज I1? I1 इज इक्वल टू P अपॉन VM. येस. नाउ वी नो दॅट आपल्याला काय काढायचं आहे, व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड काढायचं आहे या दोन वायर्सचं. येस. या व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड जर कमी असेल तर माझी ही सिस्टीम इफिशियंट असेल किंवा कामाची आहे. थोडक्यात आपण असं म्हणू, इफिशियंट पेक्षा कामाची आहे. येस. नाउ फॉर दॅट व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड आय हॅव टू यूज दिस फॉर्म्युला. व्हॉट इज दिस फॉर्म्युला? R1 is equal to rho L by A. You have studied this formula in the basic electrical engineering or in the 11th-12th science. Yes, 11th-12th मध्ये तुम्हाला ज्यावेळेस सायन्स असेल किंवा 8, 9, 10 जेव्हा तुम्हाला सेमी इंग्लिश किंवा सायन्स असेल, in that subject you have studied this formula. What is the name of this formula? या फॉर्म्युलाला एक नाव आहे. What is that name of the formula? Let's say Ohm's law. What is Ohm's law? V is directly proportional to the I. That is Ohm's law. But what is the name of this formula? Anyone can put in the chat box. What is the name of this formula? We interested कशासाठी आहोत? या फॉर्म्युलाच्या नावामध्ये. या फॉर्म्युलाला नाव काय आहे? स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. ओके. येस. स्पेसिफिक रेजिस्टन्स R is equal to rho L by A. Again, there is one important name of this formula. The name of the formula is law of resistance. Yes, मग तुम्हाला विचारलं समजा इंटरव्ह्यू मध्ये, what is the law of resistance? तुम्हाला हा फॉर्म्युला सांगता आला पाहिजे. R is equal to rho L by A. Yes, resistivity is not that name of the formula. It is a law of resistance or स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. तुम्ही इंटरनेटवर किंवा गुगलवर सर्च करा लॉ ऑफ रेजिस्टन्स, तुम्हाला हा फॉर्म्युला मिळेल. येस. नाउ दिस लॉ ऑफ रेजिस्टन्स सेज दॅट व्हेनेवर वी आर इंटरेस्टेड फॉर रो मीन्स रेजिस्टिव्हिटी, L मीन्स लेंथ अँड A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मग तुम्हाला कळत असेल की आपण जी 3 पिन वापरतो ना घरामध्ये, 3 पिन आपल्या घरामध्ये असते कशासाठी? मोटरसाठी असेल किंवा तुमच्या जे आयर्न असेल, इलेक्ट्रिक आयर्न, त्यासाठी 3 पिन वायर असते. येस. त्या 3 पिन वायर मध्ये तो न्यूट्रलचा जो कंडक्टर असतो ना, दॅट इज हॅव्हिंग द थिकनेस जास्त असते. कशापेक्षा? त्या दोन पॉझिटिव्ह फेज वायर आणि न्यूट्रल वायर पेक्षा त्यांचा थिकनेस काय असतो? जास्त असतो. रिझन हे आहे, एरिया जास्त त्या थिकनेसचा. येस. एरिया जास्त, रेजिस्टन्स कमी. रेजिस्टन्स कमी असल्यामुळे काय होईल? जे पॉझिटिव्ह चार्जेस किंवा एक्स्ट्रा चार्जेस असतील ते काय करतील? अर्थ मध्ये जातील. सो दॅट इज अ रिझन व्हाय दॅट 3 फेज कन्सिस्ट ऑफ अप्पर टर्मिनल हॅव्हिंग द हाय अमाउंट ऑफ एरिया. येस. नाउ whenever we are using this law of resistance, R1 is equal to rho L by A. A is the cross section of conductor. जो हा A असेल ना, त्या क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर असेल. This. Now let's say line losses W. Now what are the line losses? Losses म्हणजे तुम्हाला मी सांगितलं होतं की losses म्हणजे wastage of power. Yes. Whenever I am going to say some amount of power P आणि जर त्याच्यामध्ये losses झाले L, so P minus L मला काय मिळेल? रिसिव्हिंग एंडला मिळेल. येस. जेवढे लॉसेस जास्त तेवढी मला रिसिव्हिंग एंडला पॉवर कमी मिळेल. कळतंय? सिंपल आहे. लाईन लॉसेस आर द वेस्टेज ऑफ पॉवर. दे आर डिनोटेड विथ द लेटर W because it is a power. Yes, ultimately. And it is given by the formula 2I square R. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, why we have considered this 2? Because we are considering the 2 wires. That's why we are considered 2I square R. 3 wire असेल 3I square R. That is a line loss. Yes. Now this W can be modified as put the value of I, P upon VM, make the square and put the value of R, rho L by A. Now we are interested for area of cross section. तुम्हाला कळत असेल याच्यावरून सगळ्यांना की आपण एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन मध्ये इंटरेस्टेड आहोत. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कमी, तेवढा व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड कमी आणि तेवढी कॉस्ट काय असेल कमी. डायरेक्ट रिलेशन आहे तिघांमध्ये. येस. नाऊ या ए वरून या फॉर्म्युल्यामध्ये ए आहे, हा ए, अँड दिस ए कॅन बी फाइंड आउट बाय रिअरेंजिंग दिस टर्म्स. मग ए जर मी इथेच ठेवला तर मला काय मिळेल, 2p² rho L divided by W Vm square, that is a A. Now you know that volume of conductor material required, the formula is constant, twice of AL. These two again I am to consider for two wires. Put the value of A, this, put the value of L, length, and the final value becomes 4p² rho L square divided by W Vm square. Okay? So that is the volume of conductor material required for DC 2 wire with one earth conductor. And the value is 4p² rho L square divided by W Vm square. आता या क्वांटिटीला कन्सिडर करा की ही क्वांटिटी काय आहे, K आहे. Yes. So therefore the volume of conductor material required in this system shall be taken as basic quantity. ही जी K क्वांटिटी आहे ना, ही आपल्याला पुढच्या डेरिव्हेशन्स मध्ये कामात येईल. कशी कामात येईल ते सुद्धा बघू आपण. ठीक आहे. पण परत एकदा आपण काय करू, रिवाइज करू. व्हॉट वी हॅव डिस्कस्ड टुडे. वी हॅव डिस्कस्ड टुडे that DC 2 wire with one conductor earth. Yes, वाटस तर झूम करतो अजून. तुमच्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर मला कल्पना आहे की ते खूप छोटं दिसत असेल. येस, ज्यांच्याकडे लॅपटॉप असतील त्यांना काही प्रॉब्लेम नसेल ही गोष्ट बघण्यासाठी, पण जे मोबाईलवर बघता आहेत, जे दुसरी पण ऍक्टिव्हिटी करता आहेत, मल्टीटास्कचा प्रयत्न करता आहेत, त्यांना ही गोष्ट थोडीशी जड जाईल. सो मल्टीटास्क असणं चांगली गोष्ट आहे, पण केव्हा असावं याचं सुद्धा आपल्याला भान असावं. ठीक आहे. सो DC 2 wire with one conductor earth. So we have take the DC load. No doubt you can use that charger. You can use the battery also. Yes, no doubt. We are using the DC supply VM. We are using the 2 wire. So this is positive and this is negative. Yes. We have made one conductor as earth, so that is our name, DC 2 wire with one conductor earth. Yes, one is a positive and one is a negative. Yes, and the load, the voltage is VM, that is maximum voltage. The power is constant P. We are interested to find out this I. What is the formula of I? I is equal to P upon VM. Yes, so this we have written here. I is equal to I1 is equal to P upon VM. याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, एरियाकडे जायचं आहे. एरिया कुठे मिळेल आपल्याला, लॉ ऑफ रेजिस्टन्स मधून. व्हॉट इज द लॉ ऑफ रेजिस्टन्स? R is equal to rho L by A. मग बऱ्याच वेळा क्वेश्चन विचारतात की व्हॉट इज द युनिट ऑफ रेजिस्टिव्हिटी. मला कोणी सांगेल का व्हॉट इज द युनिट ऑफ रेजिस्टिव्हिटी? रो आहे तिथे कुठे, तुमच्या लॉ ऑफ रेजिस्टन्स मध्ये. R is equal to rho L by A. जर मला रेजिस्टिव्हिटी रो सो युनिट काढायचं असेल, सो इट मीन्स RA डिवाइडेड बाय L. कळतंय? म्हणजे ओहम मीटर स्क्वेअर आणि परत खाली पर मीटर, म्हणजे मीटर मीटर कॅन्सल होईल आणि युअर युनिट इज ओहम मीटर फॉर द रेजिस्टिव्हिटी. हे क्वेश्चन्स मी का घेतो आहे, हे क्वेश्चन्स तुम्हाला गेट मध्ये तर विचारत नाही. एवढे सोपे क्वेश्चन नसतात गेट मध्ये, पण जे लोक स्टेट गव्हर्नमेंटचा एक्झाम करत असतील, जे लोक तुमचा आपल्या MSCBचा एक्झामचा अभ्यास करत असतील, त्यांना हे क्वेश्चन विचारतात. आणि त्यावेळेस तुम्हाला जास्त क्वेश्चन असतात, वेळ कमी असतो. म्हणजे जर तुमचं हे पाठ असेल किंवा तुम्हाला एका मिनिटाच्या कमी वेळामध्ये हे जर सोडवता आलं, सो यू विल सिक्युअर द गुड मार्क्स. येस. नाउ दिस आर फॉर्म्युला rho L by A. W is nothing but the line losses, 2I square. Put the value of I, put the value of R, yes, and calculate the value of A. This A is the area of cross section. After this,
volume of conductor material required is twice of AL. Put the value of A here and put the value of L as a constant L. And this final equation becomes 4p square rho L square divided by W Vm square. या एका डेरिव्हेशनला आपल्याला जवळपास 30 मिनिट्स लागले. याच्या पुढचे डेरिव्हेशन्स मला सोपे जातील सांगायला. का? प्रोसिजर इज अ फिक्स. फर्स्ट काय करणार? करंट काढणार. करंट काढल्यावर काय करणार तुम्ही? रेजिस्टन्स घेणार. रेजिस्टन्स नंतर ए चं काय करणार तुम्ही? रिअरेंज करणार. आणि ए काढल्यानंतर तुम्ही काय करणार? व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड काढणार. या 4 स्टेप आय हॅव टू फॉलो फॉर ईच सबटाईप. कुठेतरी लिहून ठेवा ही गोष्ट. स्टेप्स. फर्स्ट फाइंड आउट द करंट I. सेकंड फाइंड आउट द resistance R. From that resistance find out the area of cross section, and from that area of cross section find out the volume of conductor material required, twice of AL. Okay, so these 4 steps plays an important role for volume of conductor material required for subtype. Yes, आणि आपण आता शेवटच्या 5 मिनिटांमध्ये दुसरी सबटाइप ही फिनिश करू. याला कमी वेळ लागेल मला ऑब्वियसली. लेट्स से we are interested for single phase 2 wire AC system with one conductor earth. सुरुवातीची सिस्टीम कोणती होती आपली? DC system with DC 2 wire system with one conductor earth. Same way single phase 2 wire. सिंगल फेज म्हटल्यावर 2 वायर असतीलच तिथे ऑब्वियसली. आणि त्या वन कंडक्टरला मला काय करायचंय? दोघांपैकी एकाला अर्थ करायचंय. ऑब्वियसली if I am going to use the AC system, I have to use the AC load. And what is this AC load? Mentioning over here inductor. Consider करा की ही एक ट्रान्सफॉर्मरची वाइंडिंग आहे. Yes. Let's say the amount of voltage is a Vm constant. This is the maximum voltage, no doubt. Maximum voltage म्हटलं मी की आपण मॅक्सिमम व्होल्टेज हे कुठेही फॉर्म्युलामध्ये घेत नाही AC क्वांटिटी म्हटल्यावर. We are always bothering about the RMS value, root mean square value. Because see, if I am going to take the maximum value over the period of, you can say, sinusoidal waveform, the average becomes 0. तुम्हाला कळत असेल की जर मी AC वेव्हफॉर्मचा ऍव्हरेज काढला तर तो काय असेल? 0 असेल. येस, आणि 0 रेडिंग मला अपेक्षित नाही. म्हणून मी काय करतो? प्रत्येक वेळेस आरएमएस व्हॅल्यू मध्ये इंटरेस्टेड आहोत. कशासाठी? एसी साठी. येस. सो द आरएमएस व्हॅल्यू बिटवीन द व्होल्टेज इज Vm by √2. दॅट इज द फॉर्म्युला. V RMS is equal to Vm by √2. Vm म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू. मॅक्सिमम व्हॅल्यूला जर मी √2 ने डिवाइड केलं, आय विल गेट द आरएमएस व्हॅल्यू. यू कॅन कन्सिडर Vm is equal to √2 times RMS. So if we are interested to find out the maximum value, so तुम्ही कन्सिडर करा की घरामध्ये तुमच्या जी व्हॅल्यू येते ना ती आरएमएस व्हॅल्यू असते 230 व्होल्ट. तुम्हाला कळत असेल की मॅक्सिमम व्हॅल्यू तिकडून येणारी किती असते. मग जर तुम्ही 230 व्होल्टला √2 ने मल्टिप्लाय केलं, दॅट इज कॉल्ड एज अ मॅक्सिमम व्हॅल्यू. येस. नाउ assume the load power factor is a constant, that is cos phi. नो डाऊट एसी सिस्टीम आली, कॉम्प्लेक्सिटी वाढते, पॉवर फॅक्टर आला. डीसी मध्ये पॉवर फॅक्टर नसतो किंवा जी तुमची कन्सेप्ट असते फ्रिक्वेन्सीची ती नसते मुळात. येस. सो पॉवर फॅक्टर इज अ कॉस फाय. नाउ वी हॅव टू मेक द फॉर्म्युला रिडिझाईन. मग पॉवरचा फॉर्म्युला मी रिडिझाईन केला कॉस फाय असल्यामुळे P इक्वल टू VI कॉस फाय. एकही टर्म चुकता कामा नये. जर मी डीसी म्हणत असेल तर P इक्वल टू VI. जर मी एसी म्हणत असेल P इक्वल टू VI कॉस फाय. येस. आता इथून काढायचा करंट I. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ I? I is equal to P upon V cos phi. Put the value of V is Vm by √2 into cos phi. Rearrange this. ह्या √2 ला वरती घेऊन जा. √2 into P divided by Vm by cos phi. So this is a load current. Same. Next, A is the area of cross section. Line losses same. 2 conductors ल्यामुळे 2I square R. Put the value of I. This. Put the value of R as rho L by A. You will get this equation. आता हे इक्वेशन आणि वरचं इक्वेशन
जे आपण काढलं होतं ते थोडंसं सारखं दिसतंय. 4 कॉमन दिसतोय मला. येस, म्हणजे माझं थोडं करेक्ट आहे. आता याच्यावरून मला काय काढायचंय, ए काढायचं आहे. दिस ए आय एम इंटरेस्टेड. सो मेक द रिअरेंजमेंट. A becomes 4p square rho L divided by Vm square cos square phi into W. The volume of conductor material required is twice of AL. Put the value of A, this. Put the value of L is a constant. Multiply this term together, you will get the value 4p square rho L square divided by W Vm square into 2 divided by cos square phi. आता ही जी क्वांटिटी आहेत ना, ही मी ह्या टेबल ह्या इक्वेशन मधून बाजूला काढली आणि ही क्वांटिटी दिस 4p स्क्वेअर रो एल स्क्वेअर डिवाइड बाय डब्ल्यू व्ही एम स्क्वेअर, त्याला मी काय म्हटलं, के म्हटलं. के का म्हटलं, मी सुरुवातीच्या एक्सप्रेशन मध्ये ते के म्हटलं होतं. आणि 2k डिवाइड बाय कॉस स्क्वेअर फाय. आता के टाइम्स म्हणजे डीसी सिस्टीम मध्ये जर मी ती डीसी सिस्टीम यूज केली आणि एसी सिस्टीम यूज केली, सो ह्या दोघांमध्ये मला एसी सिस्टीमला जास्त व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड लागतंय का, आणि इथं अलोन के होता फक्त, आणि इथं 2 टाइम्स के आहे डिवाइड बाय कॉस स्क्वेअर फाय आहे. येस, मग इथे मी एक कन्फ्युजन लिहिलंय. हेन्स व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टीम इज 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेअर फाय, 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेअर फाय टाइम्स that of 2 wire DC system with 1 conductor earth. तुम्हाला लक्षात आलं असेल की मी त्या सिस्टीमला वरच्या के का म्हटलं, कॉन्स्टंट, कारण की मला कंपॅरिझन करताना तो पॅरामीटर कॉन्स्टंट प्रत्येक मध्ये येईल तो. येस, म्हणजे जर मी डीसी 2 वायर सिस्टीम घेतली आणि सिंगल फेज 2 वायर सिस्टीम घेतली, त्यांच्यामध्ये व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड हे कमी मला डीसी साठी लागेल, कळतंय, आणि जास्त कशामध्ये लागेल, मला एसी सिस्टीम मध्ये लागेल. ठीक आहे. सो इथपर्यंत तुम्हाला गोष्ट कळाली. आपण इथेच थांबू आजच्या लेक्चरसाठी. आणि ज्यांच्याकडे नोट्स म्हणजे नोट्स तर तुम्हाला त्याच्यामध्येच पाठवल्यात मी क्लासरूम मध्ये, तर त्यांनी त्या नोट्स वाचायला सुरुवात करायची आता, कारण की आता तुमचे लेक्चर्स हे रेग्युलरली म्हणजे सिलेबस नुसार सुरू होतील. आणि तुमची परीक्षा जी असेल ती जसं तुमचं 1-1.25 महिना 1.5 महिना झाला की आपण इन सेमिस्टर असते थर्ड इयरची, तर त्या हिशोबाने तुमचे कमीत कमी 3 युनिट्स होणं गरजेचं आहे. येस, आपण तसा प्रयत्न करू की लवकरात लवकर 3 युनिट्स, ऍटलीस्ट 2, त्याच्यानंतर टेस्ट, असं करण्याचा आपण प्रयत्न करू. ठीक आहे. सो यापर्यंत काही डाऊट आहे कोणाला, की आपण जी सिस्टीम बघितली आज, डीसी 2 वायर विथ 1 कंडक्टर अर्थ आणि सिंगल फेज 2 वायर विथ 1 कंडक्टर अर्थ, याच्यामध्ये कंपॅरिझन काय केलं होतं आपण, व्हॉल्यूम ऑफ बेसिस ऑफ कंडक्टर केलं होतं. सो आय होप तुम्हाला आजचं सेशन हे कळालं असेल. आणि काहीही डाऊट वाटला तुम्हाला ऍडमिशन बद्दल, तुमचे काही प्रॉब्लेम्स असतील, सप्टेंबर मध्ये रेग्युलर चालू होईल का सर कॉलेज, याची गॅरंटी मी पण देऊ शकत नाही अभिषेक, की कॉलेज कधी सुरू होईल. येस, आपण लवकरात लवकर प्रार्थना करू की हे पॅन्डेमिक लवकर संपवावं आणि जे नॉर्मल लाईफ आहे लोकांचं, आपलं ठीक आहे, आपण घरी आहोत, म्हणजे तुम्ही घरी आहात, आम्ही कॉलेजला आहोत, तर बाकीच्यांना पण खूप त्रास होतोय पॅन्डेमिकचा, तर हे लवकरात लवकर नॉर्मल व्हावं, पूर्वपदावर यावं, यासाठी आपण प्रार्थना करू. फक्त काही इन्स्ट्रक्शन असतील तर मी तुम्हाला कळवेलच. आणि तुमचे काही डाऊट असतील फी संदर्भात, मी परत सांगतो आहे, फी संदर्भात काही डाऊट असतील तर प्रिन्सिपल सरांचा कालच एक मेल आलेला आहे, परवा रात्री 12:19 तर तो मेल बघा, तर त्या हिशोबाने तुम्हाला प्रोसिजर करायची आहे. सरांचं म्हणणं आहे की जर तुम्ही 50% भरू शकत असाल, नो डाऊट, पण ते ऍप्लिकेशन वगैरे ते व्यवस्थित साईन घेऊन आई वडिलांची ते स्कॅन करून 3 मेल आयडीला यू हॅव टू मेक द मेल, प्रिन्सिपल, अकाउंट सेक्शन अँड स्टुडंट सेक्शन. मेल आयडी प्रॉपरली लिहत जा, जेणेकरून ते मेल बाउन्स होणार नाही. ठीक आहे. सो काही डाऊट वाटला तुम्हाला, कुठेही काही त्रास होत असेल असं वाटायला लागलं, मला कॉल करा. मेंटॉर आहेत तुम्हाला तुमच्या जवळचे, फ्रेंड आहेत ते, मेंटॉर म्हणण्यापेक्षा आपण त्यांना फ्रेंड म्हणून, त्यांना काही गोष्ट तुम्ही सांगितली तरी ते प्रयत्न करतील. जर त्यांच्याकडून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला नाही तर माझ्याकडे तुम्ही सांगू शकता तुमचा प्रॉब्लेम जो काय असेल तो. ठीक आहे.
आणि नेक्स्ट क्लास तुमचा 11:15 वाजता असेल. ठीक आहे. सो अटेंडन्स मी घेतली आहे, माझ्याकडे एक्सटेन्शन आहे, ॲड ऑन्स आहे, तर त्यामध्ये मी अटेंडन्स ही रेकॉर्ड करून घेतली आहे. तुम्ही क्लास लिव्ह करू शकता. थँक्यू.